नमस्कार दर्शक बंधु मु संदीप आज तो आज आम सहित अच्छा ओडार जन विशिष्ट उद्योगपति श्रीजुक्त गतेश्वर महाराणा सर आप आज आम आज इनभाइटेड गेस्ट आप कि कहतु आप फैक्ट्री विषय केमती कौन स्टार्ट करते केते वर्षर फैक्ट्री आम फैक्ट्री तो आप 36 वर्ष है 36 इयर्स आज्ञा 1999 मसीह आम स्टार्ट करूँ प्रथम रेंटेड हाउस नहीं कि 2200 टंका भड़ा नहीं आगे अल्प बाट मंचेश्वर तीन जन आम पार्टनर आरंभ करूँ लक्ष टंका मूलधन आमर था से तीन जनकर बहुत कष्ट राति दिन परिश्रम करी 2 वर्ष अक्लांत परिश्रम कलापर आम आपको स्टार्ट करूँ तापर धीरे धीरे आम अल्प अल्प पैसा नलु माने 1000-1500 टका गोटे मूलिया जमी पैसा निए से भाया दरमा नहीं कि आम निजे जहाँ प्रॉफिट है यार भीतर इन्वेस्ट कलु आम काठबाटी आरंभ करूँ काठबाटी जापार जोड़े मेसीन आम पाखे जमा जोड़े मेसीन थी गोटे गोटे गोलेवा मेसीन आ गोटे स्लाइस मेसीन शेखा होता काठबाटी काठ जला हम तादेह 4-5टा बैच एकाथरे सेकाई बाहर तापर पुणी हिट कमीगले पुणी फायरिंग हम काठ जला एमती होगी बाहर आम अलग अलग इलेक्ट्रिक चूल्हा आणलु डीजेल ओभेन आणलु तापर जो से डीजेल अलग चेन सिस्टम माने आप रोटेटिंग प्रति 90 सेकेंड 100 सेकेंड रे ब्रेड बाहर बर्तमान आमर तबे प्रथमे केतेटा लोकन सहित मिसिक माने केते जण कर्मचारी को नेकी बे आपण आमे आरंभ करतलु जेतेबेले 15 जण कर्मचारी के नेकी आरंभ करतलु वर्तमान आपनकर आमर कर्मचारी संख्या बर्तमान 35 माने कमी जाइछि बर्तमान मार्केट कमी जाइछि बोले कमी जाइछि नला आउर 65 पर्यंत थिला आमर बहुत काम होतला 25 28 30 क्विंटल काम होतला बर्तमान आमर काम कमी की बहुत कमी जाइछि माने आप भाभी पारे एत कमी जाए मैंने 70% काम कमी जाए 30% प्रोडक्शन हो कमीबार कारण कौन कारण मार्केट रे बहुत कंपटीशन आसीगला आ बहुत प्रकार खाद्य जिनस आसला आ ब्रेड प्रति लोकंर एत आग्रह आग भाई ना आम जो टाइम 25-28 क्विंटल काम करूँ से आम गोटे गोटे डिस्ट्रीब्यूटर जो भाई ऑर्डर दौते बर्तमान सब डिस्ट्रीब्यूटर मिसिक से ऑर्डर दौना समय आसी पहुँचला जेहेतु आम पुराणा आमर एम्प्लॉय पुराणा एम्प्लॉय सैलरी भी बहुत बढ़ीगला खर्च भी एम्प्लॉय चलवाई गले आपको ESI प्रोविडेंट फंड एगुड़ा सब मैनेज कला बेलू बहुत कष्ट होमको मैनेज करने बर्तमान तबे एई फैक्ट्री रे खाली केवल ब्रेड्स छड़ा अन्य किछि बन्स होउची बन माने क्रीम बन किछि होउची फ्रूट बन्स किछि होउची आ ब्राउन ब्रेड भी होउची केवल ओनली ब्रेड को आपण प्रायोरिटी दैछन हां आज का डेट रे जदी ब्रेड रो चाहिदा कमुची तार रिप्लेसमेंट रे आपण किछि काई नुवा करना व्यवसाय करबा पई गेले बर्तमान और इन्वेस्टमेंट दरकार हमर बयस जा हलानी बर्तमान हम ऋण नै सक्सेस होबा मते कहीं आगु देखा होनी जे आम जदि ऋण किसी करदे भावुँ पूरा बुड़ी जीव ए संस्था एत ऋण करके आम सक्सेस हो बोले बयस ये कर आम निजे से जो टाइप आम परिश्रम करके सक्सेस होइतिलु एबे से बयस ना जे आम से खटिकी करके दे पारू बोली जदि ब्रेड्स रो माने चाहिदा कमुची माने मैदा तरफ लोकंकर अन्य यथा जमिति अटा रहिला मल्टीग्रेन्स रहिला तार मल्टीग्रेन ब्रेड मार्केट भुवनेश्वर मार्केट 120 ब्रेड बिक्री होनी आमको कौन से प्रोडक्शन दरकार आमको गोटे गोटे आइटम जब 5 क्विंटल 3 क्विंटल है आमको प्राइस मैंने कले आमको पोसेब आम 120 ब्रेड करके मार्केट में बिकिले आमको पोसेब कि तेबे नुआ आधुनिक शैली की माने ओडिसा रे मार्केट आम ऑल ओडिसा मार्केटिंग करूँ आमर बलांगीर जाऊँ माल तरवा रायकिया जाऊँगी नयागढ़ जाऊँगी बालुगाँ जाऊँगी काकड़पुर निमापड़ा अस्तरंग आपंकर कोणार्क प्लस भुवनेश्वर आम एति काम कर बर्तमान एत आड़ माल देला एते जगह मारला आस्का भी जाउछे हमर एते जगह आपण कवर करूछंदी हेले भी आपण मार्केट नाही एते लोकल माल बहुत कम पैसा रे दउछंदी
ସେମାନେ ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ନାହାନ୍ତି ନା। ନା ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ ସବୁ ପାରାଫର୍ନିଆ ମାନିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ସବୁ 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 ଆପଣ ମାନିକି ଚଳିବାକୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ରଖିଲେ ହିଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚଲେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ କରିପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ବ୍ରେଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଉନ୍ନତ ମାନର କରିବାର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି ବହୁତ କିଛି, ଆଉ ଇନକମ୍ ଆଜ୍ଞା। କରିବା କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଅଧିକା କେମିତି ସେଲ୍ କରିବା, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟକୁ ନେଇକି ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ମାର୍କେଟିଂ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି? ମାର୍କେଟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ, ମାର୍କେଟକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଛାଡ଼ିବେ ତାର ଯେତିକି ଦରମା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମେ ଯାହା କାମ କରୁଛୁ ସେ ଦେଇପାରିବୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଛେଇ ଯାଉଛୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଏତେ ଦିନ ରହିଛୁ, ମାର୍କେଟରେ ଆମର ନାଁ ଅଛି। ମାର୍କେଟ ମାନେ ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି ଚିନା ବାମୁଣର ପଇତା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ମାର୍କେଟରେ ନାଁ ଅଛି। ସ୍ୱାଦ ବ୍ରେଡ୍ କ'ଣ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ମାର୍କେଟରେ ଜିନିଷଟା ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ ଆମର ଚାଲିବ। ତେବେ ସ୍ୱାଦ ବ୍ରେଡ୍ର ସେବେକାର ନାଁ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଚାହିଦା କମି ଯେ ଆକୁ ଆଉ କାଟିକି ଆଉ ଜଣେ କି ତା ଆଗକୁ ପଳେଇବ। ଥିଲା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ସଜିତା, ସଜିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ କିଣି ନେଇଛି, ମୋରିସ୍ ନେଇଯାଇଛି। ସଜିତାର ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟଟା ଥିଲା, ସେ ସଜିତା ମାର୍କେଟ ନାଁରେ ମୋରିସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରି ସେ ଚଲାଉଛି ଆଉ। ନହେଲେ ଆମଠୁ ପୁରୁଣା ଥିଲା ସଜିତା, ଆମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆପଣ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଛନ୍ତି? ଆମେ 100% ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆମ ବ୍ରେଡ୍ ଯେ ଆମ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ ହିଁ ଖାଇବ, ତା ଦେହରେ କିଛି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆଉ ଭଗବାନ ପଢିବ ବି ଆଗକୁ। ନୂଆ ଆଇଡିଆ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? କିଛି ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ କିମ୍ବା ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତ ଆମେ ଅଲରେଡି ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଅଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଅଟୋମେଟିକ୍। ଆପଣ ବ୍ରେଡ୍ଟେ ଚାଲିଗଲା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସେ 90 ସେକେଣ୍ଡରେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। କୁକିଂ ହେଇକି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ କେତେ ରହୁଛି? ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 2000-3000 ପିସ୍ ହେଉଛି, 2000ରୁ 3000 ପିସ୍ ଭିତରେ। 2000-3000 ପିସ୍ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯାହା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାକ ମାର୍କେଟରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ କେମିତି ହେଉଛି? ମାନେ ଆମର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇଠୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଏଇଠୁ କମ୍ପାନୀରୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ପଠାଉଛୁ ତର ବଲାଙ୍ଗୀର ସେଗୁଡ଼ା ବସ୍ରେ ପଠା ହେଉଛି। ବସ୍ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍କୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଉଛି, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଇକି ବସ୍ରେ ଦିଆହେଉଛି। ତେବେ ଟଙ୍କା ଆଉ ସମୟକୁ ଆପଣ କିପରି ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି? ସମୟଟା ତ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କାକୁ ବି ପରିଚାଳନା କରିବା ବୁଦ୍ଧିମତାର କାମ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ସେଇଟା ତ ନହେଲେ ଆଉ ସଂସ୍ଥା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ କି? ହଁ। ସେଟା ନହେଲେ ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛନ୍ତି କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ନୂତନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ନୂତନ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି? ନା ଫେଲ୍, ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ କରିଛି ତା ଦେହରେ କୌଣସିଥିରେ ଫେଲ୍ ହେଇନି। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଆସିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତିକି ସବୁ ରହିଲେ ବ୍ରେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡାକ, ସେମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଆଗକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ନା ସେମିତି କିଛି ଆମ ନଜରରେ ଆମଠୁ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଆମ ପଛରେ କେବଳ ବ୍ରେଡ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ କରିକି ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଅଲଗା ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ କ'ଣ, ଅଲ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ନାଁ କରିଛି ଡାନିସ୍। ତାର ବ୍ରେଡ୍ ମାର୍କେଟ ନାହିଁ ଏତେ, ତାର ବିସ୍କେଟ୍ ଆଉ ସେ ଅଲ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଗଳିକନ୍ଦି ସବୁ ସହରରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ ନାହୁଁ ସେଇଭଳି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ରେଡ୍ ଯୋଗାନ୍ତି? ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କି ମାନେ ଅଲଗା କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, ଯେମିତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ସେମାନେ ବ୍ରେଡ୍ ନେଇକି ଅଲଗା କିଛି ଟୋଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ କ'ଣ କରିକି ଆପଣ ତାକୁ କାହାକୁ ଯୋଗାନ୍ତି? ଆମ ପାଖରେ ନିଅନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ, କ'ଣ ସେଇଟା ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯୋଉ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍, ପିଜା ଭଳିଆ ଯୋଉମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି ଆମଠୁ, ବଡ଼ ବ୍ରେଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକିରି କରନ୍ତି। ସେଟା ତେବେ ଅର୍ଡର ହିସାବରେ? ସେ ଅର୍ଡର ଅନୁସାରେ, ଆମର ବିନା ଅର୍ଡରରେ କିଛି ତିଆରି ହୁଏନି, କାହିଁକିନା ଫେରିସିବୁଲ୍ ଆଇଟମ୍। ଯଦି ଅର୍ଡର ବାଦ କିଛି ତିଆରି ହେଇଗଲା ତାକୁ କେହି ନେବେନି, କାରଣ ସେ ନଷ୍ଟ ହବ। କ୍ଷତିଟାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କ୍ଷତି ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ତ ତା ଉପରେ ଆହୁରି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସପୋଜ ମାର୍କେଟରୁ କିଛି ରିଟର୍ନ ଆସିଗଲା, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆହୁରି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ୟା ଭିତରୁ ବାହାର କରି ନେଇକି ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ ବାଲା ଆସି ନିଏ, ସିଏ ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କା ନିଏ ଆମର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଜିନିଷ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତା ଘୁଷୁରୀ ଖାଇବାକୁ।
ନହେଲେ ଆ ଭିତରେ ରହିଲା ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ପଏଜନ୍ ହେଇଯିବ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭିତର ମାଲ ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଯେହେତୁ ଫଙ୍ଗସ୍ ଉଡ଼ିବ, ଭଲ ଜିନିଷଟା ବି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବନି ଖରାପ ହବ। ଖରାପ ହେଇପାରେ। କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆପଣ କାମ କରିପାରନ୍ତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ? ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କେତେଟାରୁ କେତେଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚାଲିବାର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଯେହେତୁ କାମ କମ୍ ହେଉଛି, ରାତି 11ଟା କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କାମ ହେଉନି। ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଉଛି। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆସେ, ମାଲ ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଏ ହୁଏ କ୍ୟାସ୍ ରଖିଦେଇକିରି ଯାଏ, ପୁଣି 11ଟା ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସେ ନିଜ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି, ପୁଣି 1ଟା ବେଳକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ଆସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ କେତେ କ'ଣ କାମ ରହିଲା ଗଲା। ଏଇ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଏକା ନିଜେ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ସହଯୋଗ ପାର୍ଟନର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି। କାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ଯାକ ଆପଣ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ କରନ୍ତି। ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟାକୁ କେବେ ମାନେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କେବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ନା, କରିନୁ। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ନା କଲେ କାଳେ ମୋ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହବ? ସେ ବିଷୟରେ ତ ଚିନ୍ତା କରିନୁ। ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତା ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବି ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତିକି ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ସେଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଦଉଥିଲୁ ସବୁ ମାଲ। ବାଲେଶ୍ୱର ଦଉଥିଲୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଦଉଥିଲୁ, ଭଦ୍ରକ ଦଉଥିଲୁ, ଜାରକା ଦଉଥିଲୁ, ଯାଜପୁର ରୋଡ ଦଉଥିଲୁ, ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଦଉଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସେ ଜାଗାରେ ଟୋଟାଲ ଆମର ଜିରୋ, ଆମେ ମାର୍କେଟ କରିପାରୁନୁ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ବି ମାଲ ସପ୍ଲାଇ କରୁଥିଲୁ। ସେଠୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଜଗତପୁର ସେଠୁ ପାଖ ହେଲା, ସେମାନେ ପାଖ ଜାଗାରୁ ମାଲ ନେଲେ ଆହୁରି କମ୍ ପଇସା। ସେ ଜଗତପୁରଠୁ ଏଠିକି ଆସିବା ନେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ପୁଣି ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠିକି ମାଲ ପଠାଇବ ସେଇଟା ପୁଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ। ନହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଆଗରୁ ମାଲ ଦିଆ ହେଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନ ଘଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଲୋ ହେବାର ଲାଗୁଛି। ନ୍ୟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଯାକ ନ୍ୟୁ ଓପନ୍ ହେଉଛି, ସେଥି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କମିଯାଉଛି ଟିକେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଯାକ ଅଟୋମେସନ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା? ହଁ, ଆମର ମଇଦା ମିକ୍ସିଂ ହେଉଛି 3 ମିନିଟ୍ରେ। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆପଣ ମଇଦା ଗୋଳେଇ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଡାଉଟା ତିଆରି ହେଉଛି 3 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି। ବ୍ରେଡ୍ ବାହାର କରିବାକୁ 1-1.5 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆଗରୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସମୟ? ଆଗରୁ ତ 45 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା ବ୍ରେଡ୍ ମିକ୍ସିଂ କରିବା, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ମିନିଟ୍ ରହୁଛି। ଆଉ କାଠ ଭାଟି ଭିତରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ରହୁଥିଲା, ଭାଟି ଭିତରେ, ଯେଉଁଟା ଏବେ ଆଉ ସେ ସମୟ, ଏବେ ସେ କାଠ ଚୁଲା ନା, ଆଉ ନାହିଁ। କ'ଣ କଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ବଢିବ? ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ବଢିବ। ସବୁଠୁ ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ କେତେ ଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ମାଲଟା ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ସେଲ୍ ବଢ଼ିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ଜିନିଷ। ଆଉ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟିଂରେ ପିଲା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ପାଇଁ। ଆଉ ଗାଡ଼ି କରି ମାଲ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ଅଲଗା ଗାଡ଼ି ଅଲଗା ବ୍ରାଣ୍ଡର ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକର ମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ମାଲ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇକି ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ସେମିତି କିଛି? ଆମେ ସେମିତି କ'ଣ, ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ ସେମିତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଫ୍ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଜିନିଷ ଦେଲା, ତାଠୁ ପଇସା ଆଣିଥିବ, କ'ଣ ନାହିଁ ଦୋକାନ ଦେଇନି ମୁଁ ରଖିଦେବି, ସେ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦେଇପାରିବ। ମାଲିକ କ'ଣ ସବୁ ଯାଇ ଦୋକାନକୁ ବୁଝିପାରିବ କି? ନା, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ କରୁଛୁ, ଆମଠୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କିଣିକି ନେବ, ସିଏ ତାର ମାର୍କେଟିଂ କରିବ। ସିଏ କାହାକୁ ବାକି ଦେଲା କି ନଗଦ ଦେଲା, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର? ପ୍ରାୟ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ତଥାପି ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏପଟେ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ମନ୍ଦିର ପଟକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରବି ଟେକିଜ ଏରିଆ ବି ଯାଉଛି, ଏପଟେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ପଟିଆ, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ବରମୁଣ୍ଡା ଯାଉଛି,
ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ପଟକୁ ଯାଇପାରୁନି, ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପଟକୁ ଯାଇପାରୁନି ମାଲ। ଏବେ ଏଇଟା ତ ରହିଲା ଆମର ମେଜର ମାର୍କେଟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଜର ଏରିଆରେ ବି ନାହୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। କଟକ ରୋଡଟା ଭଲ ମାର୍କେଟ ହଉଛି ଆମର। ଏବେ ଆପଣ ମେଜର ରୋଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେବେ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଇନାହାନ୍ତି କେବେ? ହଁ, ଇଚ୍ଛା କରୁନୁ, ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଉତ୍ତମ ଲୋକ ମିଳିନାହାନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଦରକାର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଭଲ ଦରକାର, ଯିଏ ପେମେଣ୍ଟ ଦବ। ଖାଲି ଆମେ ମାଲ ଦେଇଦେଲେ ହବନି, ଆମେ ପୁଣି ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବାର ଅଛି ନା। ଆପଣ ପାଇଲେ ତ ଆପଣ ନହେଲେ ତ ନା, ନହେଲେ ତ ଲୋକ ଅନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବାକି ନେଇକି ପଳେଇଯିବେ, ଦେବେନି। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଭଳି। ପଇସା ତାହେଲେ ଏମିତି ବି ହୁଏ। ଆପଣ କେତେ ପଇସା ମାନେ ହରେଇଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ? ବହୁତ ପଇସା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରେଇଛୁ 35-36 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭରସା ପାଉନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ବାକି ଦେଇକି ଏ ବୟସରେ ଆଉ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ହେଇପାରିବନି, ହେଲେ ବୁଡ଼ିଯିବ, ମାନେ ସଂସ୍ଥା ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ। 35ଟା ଲୋକଙ୍କର ଦରମା ଦେଇ 35ଟା କ'ଣ ଆଉ କହିବୁ, 35 ଲୋକଙ୍କର ଦରମା, ତାଙ୍କର ESI ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ, ଆଉ ମାସକୁ ମାସ ଦରମା ଦେଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ କିଛି ମିଳୁନି। ମାଲିକ 3 ଜଣ ଆମେ ବସିଛୁ, ଆମକୁ କିଛି ପଇସା ମିଳୁନି। ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା, ଲୋକ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ। 100 ପରିବାର ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 100 ଫ୍ୟାମିଲିସ୍ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏତିକି କହିପାରିବୁ, ସେତିକିଟା ଆମକୁ ହୃଦବୋଧ ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ 100 ପରିବାରକୁ ଚଳେଇ ପାରୁଛୁ। କେବେ ଆପଣ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଆପଣ ଆରେ ମାଲିକ, କେବେ କୌଣସି ଦୋକାନୀ ଯାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ତ ଅଲଗା ବ୍ରେଡ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ କମ୍ପାନୀର ବ୍ରେଡ୍ କାହିଁ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଦୋକାନୀ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ତ ରାତି ପାଇଲେ ମାର୍କେଟରେ କିଛିଟା ଦୋକାନରେ ତ ମିଶି ପାରୁଛୁ। ସେ କ'ଣ କି, ଦୋକାନୀଙ୍କର ନେଚର ହେଲା, ମାର୍କେଟକୁ ଯିଏ ନୂଆ ଆସିଲା, ବହୁତ ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି, ସେ ନୂଆ ମାଲକୁ ଆଗ୍ରହରେ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ପଇସା ବାକି ପକେଇଦେବେ। ପୁରୁଣାକୁ ପକେଇକି ମନ ବୁଝିଗଲାଣି, ଆଉ ଇଏ ଏବେ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ପୁଣି ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ବାଲା ଆସିଲେ ସେ କିଛି ଦିନ ପୁଣି ବାକି ଦବ, ତେଣୁ ସେ ନୂଆକୁ ରଖିବେ, ପୁରୁଣାକୁ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର, ଯେତେ ମାର୍କେଟକୁ ନୂଆ ଆସିବ ସେ ଆଗ୍ରହ। ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ବ୍ୟବସାୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ଅଛି, ଯେମିତି ସେଇ ଇଏରେ ଚାଲିଛି। ଗ୍ରାହକ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାଗୁଥିବେ ନା, ଯେ ମାଗୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଧରକର ଆଜ ଏ କଷ୍ଟମର, ମୁଁ ଧର ମତେ ସ୍ୱାଦ ବ୍ରେଡ୍ଟା ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ସେ ଜିନିଷ ମାଗିବି ନା ଯେ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକା। ନା, ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମର 5ଟା ରଖିଲେ ତାର 10ଟା ରଖି ଦଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାର ଅଧିକା ପଇସା ରଖିପାରିବେ। ଆମଠୁ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପଇସା ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ନା, ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ସ୍କିମ୍ ଦବା ପାଇଁ କେବେ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଇଛନ୍ତି? ମାନେ ଦେଲା ମାନେ ଯେମିତି ଦୋକାନୀ ଆଗ୍ରହ ହେଇକି ଆପଣ ଜିନିଷଟା ରଖିପାରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବ୍ରେଡ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମାର୍ଜିନାଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ଏଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା, ମାନେ ଧର 10 ଟଙ୍କା ବ୍ରେଡ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଦଉଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆର ଟେକ୍ନିକାଲ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ଯଦି 10% ବି ମିଳନ୍ତା ବହୁତ ହୁଅନ୍ତା। 5% ବି ମିଳିବନି, ଆଉ 5% ବି ଯଦି ମିଳିବ ସିଏ ବି ବହୁତ ହବ ପ୍ରଫିଟ୍, ମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ କହିବି। କାହିଁକି କହିଲେ, ଆଦେହରେ ମାର୍କେଟରେ ଫଙ୍ଗସ୍ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଏଠିକି ଆସି ରିଟର୍ନ ଆସିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେଜର ପାର୍ଟ। ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିଲା ପରେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ମାର୍ଜିନ୍, ପ୍ରଫିଟ୍ ମାର୍ଜିନ୍, ଆମର ଏଇ ଜିନିଷ ଫେରିସିବୁଲ୍ ଆଇଟମ୍, ଏଇଟା ଆଜି ବିକ୍ରି ହେଲା, ଏଇ ମାଲର ପଇସା ଆଜି ବି ହିଁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆମକୁ ଯଦି 1 ପଇସା ବି ଲାଭ ହେଲା, ବର୍ଷରେ 365 ଦିନ 365 ପଇସା ଲାଭ ହେଇଯିବ। ଅଲଗା କୌଣସି ବିଜନେସରେ ଡେଲି ରୋଟେସନ୍ ନାହିଁ। କି ଆପଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କଲେ, ସିଏ 8 ଦିନ ପରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତାର ପଇସା ଆସୁଛି, କି ମାସେ ପରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତାର ପଇସା। ଆମର ଏଇଟା ଡେଲି ବିକ୍ରି ହେବ, ଡେଲି ପଇସା ଆସିବ, ଡେଲି ରୋଟେସନ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆଦେହରେ 1% ଲାଭ ହେଲେ ବି ବହୁତ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ସପୋଜ ମୁଁ ଏଇ ଚେୟାରଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ କଲି, ଏଇ ଚେୟାରଟା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ମୋତେ 6 ମାସ ଲାଗୁଛି, 2 ମାସ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିକିବାକୁ। ମୋତେ ଆମର ସେତେବେଳକୁ ଆମେ 2 ମାସରେ ଆମେ 60 ଥର ରୋଟେସନ୍ କରିଦେଇଥିବୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା, ଯୋଉଟା ବ୍ରେଡ୍। ଆମର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଡେଲି ରୋଟେସନ୍। ତେଣୁ ମାର୍ଜିନ୍ କମ୍ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ସେଇଟା ପୋଷେଇଯିବ। ଯଦି କେବେ ମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ସନଟା ନ ହେଇପାରେ, ସେ ଜିନିଷଟା କେତେ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତି? ମାନେ ନ ହବାର କିଛି ନ ହବ, ଯଦି ସପୋଜ କିଛି ବଡ଼ ଫେଲୁଅର ହେଲା, ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା ପରେ ତ ଆମେ ଜେନେରେଟର ରଖିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନୂତନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି, କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯେମିତି ଅନବର୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିପାରୁଥିବ, ସେମିତି କ'ଣ ସେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି।
କିନ୍ତୁ ଯଦି ମେସିନ୍ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଗଲା କ'ଣ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସେଇ ଯେଉଁ ମାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯିବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ହେବ। ତାର ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ କିଛି ନାହିଁ। ତାର ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଯଦି ମେସିନ୍ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବି ହେଇଗଲା ସେ ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଫୋପଡ଼ା ହେବ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେମିତିକି ଆମ ବୟସର ପିଲାମାନେ ହଉ କିମ୍ବା ଯଦି ଏଇ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ କହିବି ଯଦି କିଏ ଚାହୁଁଛି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ରେଡ୍ ବିଜନେସ୍ ବି କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସହିତ କରନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। 8 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହେବନି, 12 ଘଣ୍ଟା କଲେ ବି ହେବନି, 16 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କାମ କରନ୍ତୁ, 100% ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଆଧୁନିକତାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ। ପରିଶ୍ରମର ଆଉ ଆମେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବୁନି। ମାକ୍ସିମମ୍ 6-7 ଘଣ୍ଟା ଆମେ କରୁଛୁ ମାନେ ବହୁତ, 5 ଘଣ୍ଟା ବି ଆମେ କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଜଣେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି 12 ଘଣ୍ଟାରୁ 16 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବ ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବ 100% ସକ୍ସେସ୍ ହେବ, ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ପୁରା ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ନିଜେ କରିଥିଲି ଏ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେବଳ ଏଇ ବ୍ରେଡ୍ ଆଉ କିମ୍ବା ନା ଆଉ କ'ଣ ବିସ୍କିଟ୍ କିଛି? ନାଇଁ, ବିସ୍କିଟ୍ ନାହିଁ, ବ୍ରେଡ୍ କେବଳ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ବ୍ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ ଆରମ୍ଭରୁ, କାଠବାଟିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଏବେର କଷ୍ଟିଂ ବହୁତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲୁ ବ୍ରେଡ୍ ଗୋଟା ଟଙ୍କେ 80 ପଇସା ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଗୋଟେ 200 ଗ୍ରାମ ବ୍ରେଡ୍। ଆଜିର ଦିନରେ ସେଇଟା 25 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ଜାଣିପାରିବେ କଷ୍ଟ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ବି ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ ନାହିଁ। ସମୟକ୍ରମେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କେ 80 ପଇସାରେ 200 ଗ୍ରାମ ବ୍ରେଡ୍ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଥିଲୁ, ଆଜିର ଦୁନିଆ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟା 25 ଟଙ୍କା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ମାନେ କେତେ ଶହ ପିସ୍ ରହୁଥିଲା ଆନୁମାନିକ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ତ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମଇଦାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମଇଦା କରିକି ତାକୁ ମାର୍କେଟିଂ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ, 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ, 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଏମିତି ବଢି ବଢିକି ଚାଲିଲା। କରୋନା ପରେ ଆପଣଙ୍କର? କରୋନା ଟାଇମରେ ଆମର ଭଲ ସେଲ୍ ଥିଲା। ଭଲ ସେଲ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆସୁନଥିଲେ କାମ କରିବାକୁ ଭୟରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେମିତି ଜିନିଷଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲେ? ବହୁତ କମରେ ପିଲା ଡରୁଥିଲେ ଆସିବାକୁ କାମ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅଲଗା ସବୁ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆଉ ଯୋଉଠି କିଏ କେମିତି ଗଳି ପଛି ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ କିଏ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିଛି ସେଠି ଥୋଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଲ ଗୁଡା ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଟାଇମରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିକି ଦେଇପାରୁନଥିଲୁ, ଲୋକ ମିଳୁନଥିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କରୋନା ଟାଇମରେ। ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଜିନିଷଟାକୁ ବଢେଇକି ଆପଣ କିଛି ପଇସା ଆଣିକି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଧାରାରେ କିଛି କରିପାରନ୍ତେ ତେବେ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ? କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଇନ୍ ସେନ୍ସ, ଆପଣ ଯଦି ଋଣ କଲେ ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେନି, ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିବି। କାହିଁକିନା ଆମେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ନିଜ ପଇସାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ବୋଲି ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଗ୍ରୋ କରୁଛୁ ନିଜେ ପଇସା ନ ନେଇକି। ଯାହା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କଲୁ, ଯାହା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା, ଯଦି ନିଜେ 3 ଜଣ ମାଲିକ ଆମେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ନ ନେଇକିରି ଏଇ ଆଜି ବି କହୁଛୁ ଆମେ 6 ମାସ ହେଲା ପଇସାଟେ ପାଉନୁ, ବସିଛୁ କିନ୍ତୁ ଚଲେଇଛୁ। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ସେ ଆମ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆମ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।